میں وکلا کے نام کے اوپر، میں آئین کے نام کے اوپر، قائد اعظم کے نام کے اوپر، بیٹی کے نام پہ اوپر درخواست کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نوٹس لیجئے، آپ کی بیٹیاں 5 مہینے سے ضمانت کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابھی جو آپ نے عنوان چنا ہے to protect, defend, preserve the constitutional rule of law and the human rights. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ ان کے لیے میں نے تقریباً 2 عشرے شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ گزارے اور میں نے دیکھا کہ کتنا مشکل کام ہے جب کوئی خاتون سیاست میں آتی ہے۔ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں، ایشیا کے اندر سب سے بڑی تعداد میں جو سیاسی پولیٹیکل پرزنرز ہیں، پرزنرز آف کانشینس ہیں، وہ خواتین ہیں۔ اور المیہ دیکھیے، ستم دیکھیے، کرب دیکھیے، الم دیکھیے، غصہ نہیں تو رنج دیکھیے کہ 5 مہینے سے پوسٹ ارسٹ بیل اپلیکیشن ہمارا سب سے بڑے صوبے کا ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کا دوسرا پہلو دیکھیے، لا میں لکھا ہوا ہے جو فرنگی نے بنایا کہ خاتون اگر گرفتار ہو جائے گی، جس مرضی جرم میں گرفتار ہو، تو اس کو پرائرٹی کے اوپر بیل دی جائے گی۔ بینچ بیٹھتا ہے، بینچ اٹھ جاتا ہے، بینچ آتا ہے، بینچ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ وکیلوں سے زیادہ اس کام کو کوئی سمجھتا ہے۔ اس پاکستان کا کوئی عہدہ، کوئی چیف ایسا نہیں رہا جو جا کے کبھی نہ کبھی کسی وکیل کے چیمبر اور دروازے پہ جا کے انصاف کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ کوئی محکمہ نہیں بچتا جو آپ کے دروازے پہ نہیں آتا۔ میں کانسٹیٹیوشن کے نام کے اوپر، ہیومن رائٹس کے نام کے اوپر، میں وکلا کے نام کے اوپر، میں آئین کے نام کے اوپر، قائد اعظم کے نام کے اوپر، بیٹی کے نام پہ اوپر درخواست کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نوٹس لیجئے، آپ کی بیٹیاں 5 مہینے سے ضمانت کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دوسرا، آج کل بات ہوتی ہے، کچھ دن پہلے توفیق آصف میرے پاس آئے کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا، لوگ کہتے ہیں میں نے کبھی اتنی مہنگائی نہیں دیکھی، لوگ کہتے ہیں میں نے کبھی بجلی اتنی مہنگی نہیں دیکھی، لوگ کہتے ہیں ڈالر کبھی اتنا مہنگا نہیں دیکھا، لوگ کہتے ہیں میں نے اسمگلنگ کبھی اتنی مہنگی نہیں دیکھی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا وائس رائے آف انڈیا آخری کے جانے کے بعد، اور ویسے جاتے جاتے جو جس تحصیل میں وہ گیا تھا وہ تحصیل کہوٹا تھی، آپ آرکائیوز نکال کے دیکھ لیجئے گا، میرا گاؤں گیا تھا وہ۔ دس از 1947 رائٹس ہوئے۔ یہ ایک اور وائس رائے صاحب ہیں جو الیکشن کمیشن جاتے ہیں، جو پولیس لائنز جاتے ہیں، جو بڑے بڑے اداروں کے پاس جاتے ہیں۔ ہمیں کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ یہ میسج ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والے کے بعد جو اگلا آئے گا اس کو لانے کی تیاری پاکستان کے جو الٹیمیٹ ساورن ہے، الیکٹوریٹ، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی غیر ملکی طاقت کے ہاتھ میں۔ یہ میسج ہے۔ اور اگر یہ میسج نہیں ہے تو میں یہ سوال کرتا ہوں پھر اسد مجید کو آپ پینٹاگون کا دورہ کرنے کی اجازت دے دیں، آپ اسد مجید کو وائٹ ہاؤس میں گھسنے کی اجازت دے دیں، جو ہمارا ایمبیسڈر ہے امریکہ کے اندر۔ آپ نہیں دیں گے اس لیے کہ کوڈ آف ڈپلومیٹس کے خلاف ہے یہ بات۔ تو کہاں کا دستور، کہاں کی خود مختاری، کہاں کی خودداری، کہاں کی آزادی؟ اس ملک کو سرزمین بے آئین بنایا گیا، جان بوجھ کے بنایا گیا، اس کا سبب ہے۔ اور میں اس تیسرے کی طرف جاتا ہوں کہ سبب کیا ہے۔
सबब यह है कि दस्तूर हो तो फेयर ट्रायल होता है, दस्तूर हो तो रूल ऑफ लॉ होता है, दस्तूर हो तो अदालत देर नहीं लगाती, दस्तूर हो तो बंदे गायब नहीं होते, दस्तूर हो तो परवेज इलाही केस नहीं होता, दस्तूर हो तो बच्चियों को बार बार एक केस से निकल के दूसरे केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि हम एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं। मैंने इतनी जिंदगी इस प्लेनेट पे और अंडर दी सन गुजार ली है कि मुझे कोई इस बात की कतई परवाह नहीं है कि सिवाय अल्लाह के जिसके पास और जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मुझे किसी और की परवाह हो सिवाय एक चीज के, ये मुल्क हमारी आखिरी ऑप्शन है, पहली ऑप्शन है, आखिरी पनाहगाह है, पहली पनाहगाह है, आखिरी सहारा है, पहला सहारा है। और इस सहारे को जोड़ने के लिए अवाम और सरजमीन, रियासत और लोग, जुल्म और मजलूमियत, इसके दरमियान बैलेंस लाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक मुआहिदा है, उसको कहते हैं दस्तूर पाकिस्तान। और मैं आखिर में सेक्रेटरी जनरल साहब खत्म करने लगा हूं, दो बातें मैं कहना चाहता हूं। जोरा निगाह ने कभी कहा था, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, घने पेड़ों की छांव में वो जाकर लेट जाता है। ये मुल्क कैसे भूखे शेरों के हाथ आ गया? डॉलर, तेल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, चीनी, आटा, लोग क्या खरीदें, कहां से खरीदें, किसकी तरफ देखें, किससे मदद आएगी सिवाय परवरदिगार के। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, बेसिकली ये कन्वेंशन का मकसद ये था कि जो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, उस हवाले से वकला ने एक तकरीब का इनेकाद किया था और उससे ख़िताब कर रहे थे जनाब एडवोकेट साहब, नाम इनका, नाज़रीन इकराम आपने वीडियो देखी, वकला कन्वेंशन चल रहा था। इस का मकसद, इसके इनेकाद का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए। और उस हवाले से बाबर अवान साहब ख़िताब कर रहे थे, आपने ख़िताब सुना, और उसमें उन्होंने तस्करा किया कि कैसे पिछले 13 से 14 माह के दौरान क्या कुछ होता रहा। उसके अलावा ख़ास तौर पर 4 से 5 माह के दौरान जो कुछ हो रहा है, जो जैसा कि कौम की बेटियां इस वक्त 3 से 4 माह हो गए हैं जो इस वक्त जेलों के अंदर बंद है, और लाहौर हाई कोर्ट उस पर बरहा हुक्म जारी कर चुकी, बेंच बनते हैं, बेंच टूट जाते हैं। ये डिटेल में बाबर अवान साहब ने उस पर रोशनी डाली। नाज़रीन इकराम, इससे पहले सरदार लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ हसन साहब जो सीनियर वकील हैं, उन्होंने भी इस हवाले से बात की कि कैसे PDM ने उसके बाद क्या कुछ होता रहा, किस तरह इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हुई, और उन्होंने वकला तहरीक का आगाज़ करने का भी कहा, इसका भी इंदिया दिया। और ये जैसे तसलसल के साथ इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं वकला के, इससे पहले मेरी नज़र में इस तरह का नहीं हुआ कभी कि इस तरह के अक्सरीती प्रोग्राम हों वकला के। तो इससे लग रहा है कि वकला तहरीक का बाकायदगी से आगाज़ होने वाला है, जिसका इशारा बरहा दे चुके हैं एतजाज़ हसन साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब और दीगर वकला। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जैसे कि आप जानते हैं, तकरीबन गुज़िश्ता 1 माह से जेल के अंदर बंद है, अटक जेल के अंदर। और पाकिस्तानी अवाम जो है इस वक्त वो चाह रही है कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इंतखाब हों, ताकि जो भी हुकूमत आए, जो भी और जैसी भी हुकूमत आए, वो जिस पार्टी की भी हो, ताकि वो इलेक्ट हो के आए अवाम के वोटों से। इलेक्ट होकर आने के बाद वो आकर बड़े फ़ैसले करे, ताकि हमारे मुल्क के अंदर कुछ स्टेबिलिटी आ सके। हज़ार मरतबा मैं अपनी बरहा वीडियोज़ के अंदर कह चुका हूँ कि मुल्क को इस वक्त इस्तेकाम की ज़रूरत है। इकोनॉमिकल कर लें, पॉलिटिकल कर लें, या वो किसी भी सूरत का कर लें, इस्तेकाम की ज़रूरत है ताकि मुल्क के अंदर कुछ बेहतरी का माहौल आ सके। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए
اللہ حافظ.